जय जगन्नाथ पिलाने तो ये वीडियो आम क्लास 10 रो किसी ओडियार इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा ठीक अच्छे। तो आपण मानक कौन कौन सरीला ना पिलाने सेट 1 आपण मानक सरी जाता ठीक अच्छे। सेट 1 कंप्लीट होता आम सेट 2 कंप्लीट करते आम सेट 3 कंप्लीट करते ठीक अच्छे। आउ सेट 4 किसी क्वेश्चन बाकी था तो सेट 4 रो आपण मानक 1 रू 39 कंप्लीट होता। तो ये वीडियो आम जेठू बाकी था से आरंभ करवा ठीक अच्छे। तो आम 40 रू आरंभ करवा 50 पर्यंत ता सहित आम सेट 5 डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो गोटे अनुरोध पे जो भी चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आपने सबकि वीडियो सर्वप्रथम पाइपर ठीक अच्छे। तो 40 नंबर पे कौन कहला देखु तो प्रीबोर्ड आउ बोर्ड एग्जाम सब क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट रही ठीक अच्छे। तो वीडियो को प्रथम एंड पर्यंत देखो जहाँफल कि आपने सबकि क्वेश्चन आंसर जापर ठीक अच्छे। तो आउ देखो आपने केते प्रैक्टिस होकर ठीक अच्छे। तो ये हूँ आप TBW क्वेश्चन ठीक अच्छे टेस्ट पेपर ठीक अच्छे। 4 नंबर कौन कहला देखो गुणी द्वारा गुण चिन्ह जाए वाक्य वाच्य निर्णय कर कर्तृवाच्य हम ना कर्मवाच्य हम ना भाववाच्य हम ना कर्म कर्तृवाच्य। तो 4 नंबर आंसर कौन हम तो आंसर यार आंसर पे हम कर्मवाच्य ऑप्शन नंबर बी सठिक हम ठीक अच्छे। 41 नंबर कौन पचार मत खसामती कर आसे ना वाक्यटी क्यों वाच्य अच्छी कर्तृवाच्य अच्छी ना कर्मवाच्य अच्छी ना भाववाच्य अच्छी ना कर्मवाच्य अच्छी। तो यार आंसर कौन हम ना कर्मवाच्य। तो मत खसामती कर आसे ना वाक्यटी क्यों वाच्य अच्छी ना कर्मवाच्य ठीक अच्छे। नेक्स्ट 22 नंबर जनक कन्या को संक्षेपण कले हेब जानकी संक्षेपण कहार साहाय्य नि तो तद्धित ना कुदंत ना उपसर्ग ना समास। तो यार आंसर कौन हम ना तद्धित जनक कन्या को संक्षेपण कले हेब जानकी तो ये कहार साहाय्य नहीं ना तद्धित। नेक्स्ट पे 23 नंबर कान कहूवा लोक को विश्वास कर ना वाक्यटी को संक्षेपण कले हेब कान कुहा को विश्वास कर ना एठारे संक्षेपण क्या द्वारा होइछे ऑप्शन देला पे संधि ना समास ना कुदंत ना तद्धित। तो यार आंसर कौन हम समास क्या द्वारा हम समास ऑप्शन नंबर बी सठिक हम। नेक्स्ट 24 नंबर कौन पचारा गुरु शिष्य मान को उपदेश देले वाक्य मुख्य कर्म केउटी तो ऑप्शन देला पे शिष्य ना उपदेश ना गुरु ना केउटी नुहे। तो यार आंसर कौन हम ना उपदेश ऑप्शन नंबर बी सठिक हम। नेक्स्ट प्लान 45 नंबर कौन कहला दो ओई न यो ओ यार शब्द रूप कौन हम पे 45 नंबर सठिक आंसर पे कौन दिन हम ना दान हम ना दैन्य हम ना दैन्य हम दो ओई न यो ओ कौन हम पे 50 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम ना दैन्य तो दैन्य ऑप्शन नंबर सी सठिक दैन्य दैन्य ठीक अच्छे। 46 नंबर कौन पचारा प्रसून्न एठारे न कहीं मूर्धन होना कही प्रसून्न एठारे दंतन कहीं मूर्धन होना कही। तो दीर्घ उपरे दंत न पुओ वर्ग वर्णर व्यवधान हेतु हस उपरे दंत ना केउटी नुहे कही। 46 नंबर आंसर कौन हम यार आंसर पे दीर्घ उपरे दंत न कौन हम पे दीर्घ उपरे दंत न ऑप्शन नंबर ए सठिक हम ठीक अच्छे। 46 पर नेक्स्ट 47 नंबर जा कौन कही तो 47 नंबर कही पे केउटी शुद्ध शब्द अटे शुद्ध शब्द पचार अपराह्न सठिक अपराह्न देला दासरथी देला पे अपदस्थ देला भौगोलिक तो सठिक शब्द क्योंटा सठिक स्पेलिंग तो पचार 47 नंबर क्योंटा सठिक स्पेलिंग हम या सठिक स्पेलिंग हम भौगोलिक भरे औकार गरे अकार रे हसी क भौगोलिक ऑप्शन नंबर डी सठिक हम ठीक अच्छे। अपराह्न हुए ने हरे मूर्धन हुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे 48 अस्तमान यही शब्द रे क्यों प्रकार अशुद्धि रही अस्तमान रे क्यों प्रकार अशुद्धि रही तद्धितगत ना संधिगत ना कृदंतगत ना बनानगत। तो यार सठिक आंसर अस्तमान
ଅସ୍ତ ମାନେ ଅସ୍ଥମାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ଅସ୍ଥମାନରେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 49 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଉପରାଗ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଉପରାଗ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଉପରାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, କେଉଁ ସ୍ପେଲିଂଟା ଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ? 49 ନମ୍ବର। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପରାଗ ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦନ୍ତ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘକାର ଅଥସ ଜରେ ୟ ତଇଁରେ ଅ ତଇଁରେ ପ ରେକାର ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। 50 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚୟନ କର। ଦ୍ରୁତଗାମୀର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ତ ଦ୍ରୁତଗାମୀର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ରୁତଗାମୀ କ'ଣ ହୁଏ? ଦ୍ରୁ ହସୁକାର ହୁଏ, ତ ଗରେ ଆକାର ମରେ ଦୀର୍ଘି ହୁଏ। ତ ଦ୍ରୁତଗାମୀର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ସେଟ୍ 4 ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଟ୍ 5 ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟ୍ 5। ତ ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନାହ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଟ୍ 5 ଏବେ ଯିବା। ତ ସେଟ୍ 5 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ତ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା କହିଛି ପିଲାମାନେ? 1 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନା ଲାଳିକା ଦେଇଛି, ନା ପିଲାମାନେ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା, ନା ଦେଶ ବନ୍ଦନାମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ? ଲାଳିକା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା? 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ? ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା। ତ ଶୀତଳ ନା ଉଷ୍ମ ନା କବସ୍ମ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ତ 2 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୀତଳ ପବନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ଶୀତଳ ପବନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 2019 ନା 2020 ନା 2021 ନା 2018 ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା 2020 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା ନା 2020 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ 3 ପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ନା ସହଜରେ ବର ଦେଉଥିବାରୁ, ନା ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ, ନା 3ଟି ଚକ୍ଷୁ ଥିବାରୁ। ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ। କ'ଣ ନା ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ କି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ? ତ ଦୁର୍ବାସା ନା ସନ୍ଦୀପନୀ ନା ଭାର୍ଗବ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦୁର୍ବାସା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ, ଦୁର୍ବାସା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ସହଦେବ ନା ଭୀମ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ତ 6 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର, ଡେସ୍ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି କହିଛି। ଡେସ୍ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ତ ପଦ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଶତସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା କାଳାନଳ ହେବ ନା ହଳାହଳ ପିଲାମାନେ? ଶତସୂର୍ଯ୍ୟ, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାଳାନଳ ଆଉ ହଳାହଳ। ତ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ କାଳାନଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୃଣଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ? କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନା ବରୁଣ ଦେବତା ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ନା ଅଗ୍ନି ଦେବତା? ତ 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବରୁଣ ଦେବତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ, ବରୁଣ ଦେବତା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 9 ନମ୍ବର କହିଲା ପିଲାମାନେ,
ତ କ'ଣ କହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ନା ସିଦ୍ଧି ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ନା ଅକ୍ଷୟ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ନା ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ହନୁମାନ ନା ଜାମ୍ବବାନ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ନା ବାଳି? ତ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସୁଗ୍ରୀବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ ସୁଗ୍ରୀବ। ତ ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ ନା ସୁଗ୍ରୀବ। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା କହିଛି? ଗାଥା କାବ୍ୟ ନା ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ନା ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ? ତ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଅନୁଦିତ କାବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି? କବିବରଙ୍କ କୃତ ଭାରତ ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ? କବିବରଙ୍କ କୃତ ଭାରତ ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ? ବଙ୍ଗଳା ନା ଓଡ଼ିଆ ନା ସଂସ୍କୃତ ନା ହିନ୍ଦୀ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ ସଂସ୍କୃତ। କବିବରଙ୍କ କୃତ ଭାରତ ଗୀତିକା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ନା ସଂସ୍କୃତ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପରେ ତ ଉପରେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉପରେ ତ ବାଲି ଗରଡ଼ା ନା ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ନା ସ୍ଥଳଭାଗ ନା ନୌକା? ତ 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ବାଲି ଗରଡ଼ା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଉପରେ ଅର୍ଥ ବାଲି ଗରଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏହା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଅପସନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବଳଦେବ ରଥ। ଅପସନ୍ ଡି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ 14 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ? ବଳଦେବ ରଥ। ତ ବଳଦେବ ରଥ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ? ନିଭୃତ ନିଶିଥା ନା ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ନା କଣା ମାମୁଁ ନା ବ୍ରଜବର୍ଜନ? ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଣା ମାମୁଁ। କ'ଣ ହେବ ନା କଣା ମାମୁଁ। କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ। କଣା ମାମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ସକଳନର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଛି? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ନା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନା ଦୁନ୍ଦୁଭି ନା କଲ୍ଲୋଳ? ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା? ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନା ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ? ତ 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ 18 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ କ'ଣ କହିଛି? କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ କବି ଓ କବିତ୍ୱ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା ପିଲାମାନେ? କବି ଓ କବିତ୍ୱ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା ପଡ଼ିছে? ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ଲାଳିକା ପ୍ରବନ୍ଧ ନା ବିଦ୍ରୂପଧର୍ମୀ ରଚନା? ତ 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ରସରେ ମାର୍ମିକ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତ କରୁଣ ନା ହାସ୍ୟ ନା ବିଭତ୍ସୁ ନା ଶୃଙ୍ଗାର? ତ 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କରୁଣ ରସ। କେଉଁ ରସ ପିଲାମାନେ? କରୁଣ ରସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର ସାର ମାଉସୀ ତା ଛୋଟ ପିଣ୍ଡାରେ କେଉଁପରି ବସି ରହିଥାଏ? ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ନା ଠୁଣ୍ଟା ଗଛ ନା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି? ତ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି।
तो ऑप्शन नंबर बी सठिक हम। तो प्रस्तर मूर्ति ऑप्शन नंबर बी सठिक हम। नेक्स्ट 21 नंबर। तो 21 नंबर कौन पचारा श्रीकृष्णଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ନା ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ନା ବିସ୍ଫୋରଣ ନା ଅଗ୍ନିହାତ ପିଲାମାନେ। ତ 21 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା କେଉଁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ପରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ତ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ନା ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀମାନେ ନା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ନା ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ। ତ 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା ଲେଖକ ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଖା ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ନା ବି ଦେଲା ପିଲା ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନା ସି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁ ସଖା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନା ଡି ଦେଲା ପିଲାମାନେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ। ତ 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଲେଖକ ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି। ତ ମଥୁରା ନା ଗୋପ ନା ବୃନ୍ଦାବନ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ତ ମଥୁରା ଗୋପ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବପରି ରହିଛି ନା ମଥୁରା ବି ଗୋପ ବି ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ବି। 25 ନମ୍ବର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପିଲାମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲା 26 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକମୟ ନା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ନା ବୈଷୟିକ ସମୃଦ୍ଧି ନା ଉପାଦେୟ। ତ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ତ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଆଲୋକମୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ଜୀବନ୍ତ ନା ଜଡ଼ ନା ରାସାୟନିକ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପିଲାମାନେ। 27 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜଡ଼ ହେବ। ତ ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 28 ନମ୍ବର କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ନା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ନା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ତ 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ 29 ନମ୍ବର ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ କେଉଁଥିରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ଲାସ୍ ନା କଂସା ଲଟା ନା ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲଟା ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ। ତ 29 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 30 ନମ୍ବର ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଖି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ ଦୋଷୀକୁ ଚିରି ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦିଏ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଉଠେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରେ। ତ ସହି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତି ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଉଠେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଉଠେ। 31 ନମ୍ବର ଲେଖକ କାହିଁକି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଲେଖକ କାହିଁକି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କାଠ ଭୋଇଥିବାରୁ ଖରାରେ ବସି କାଠ କଟା ଦେଖୁଥିବାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଅଛି ଭୟାବହ ପରିଣତି ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ। ତ 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ ଭୟାବହ ପରିଣତି ଆଶଙ୍କାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 31 ଗଲା ନେକ୍ସଟ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା। ତ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ
ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? କାନ୍ଦି ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଗୁରୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନା ଅନନ୍ତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ? ତ 32 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଭାଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଶତପଥୀଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 33 ନମ୍ବର ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଅହିଂସା, ଦୟା ଓ କ୍ଷମା, ହିଂସା ପ୍ରମତ୍ତ ଶାସକର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୟୂର ମାଂସ ରନ୍ଧନ, କଳିଙ୍ଗର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପିରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କଳିଙ୍ଗର ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 34 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କିପରି ବସିଥିଲେ? ତ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ନା ମଣୋହି ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ନା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ? ତ 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ। ତ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବର ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଗଲେ? ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ? ତ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ମୁଢ଼ି ନା ଚାଉଳ ଭଜା ନା ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନା ଖଇ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚାଉଳ ଭଜା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ, ଚାଉଳ ଭଜା। ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ତ ଆର୍ମିରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଥିଲେ ନା ଆର୍ମିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ଆର୍ମିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ନା ପୋଲିସରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ? ତ 36 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆର୍ମିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ 37 ନମ୍ବର ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ? ରାଉରକେଲା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ପୁରୀ ନା କଟକ? ତ 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କଟକ। ତ କେଉଁଠି ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା କଟକରେ। ନେକ୍ସଟ 38 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ପରେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ କ୍ରିୟା ପଦ ପରେ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପରେ ରୁହେ। 39 ନମ୍ବର କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟାନ୍ତର କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କୁହାଯାଏ? ତ 39 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର। 40 ନମ୍ବର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା କାମ? ଯାହା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 41 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କ୍ରିୟାପଦ ପରେ, କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, କର୍ତ୍ତା ପରେ, କର୍ମ ପରେ? ତ 41 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ ବସେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ? ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ। ତ 42 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? 42 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 42 ହେଲା 23 ନମ୍ବର। ତ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହେବ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପଣରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ସମାସ ନା ତଦ୍ଧିତ ନା ଉପସର୍ଗ ନା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା? ତ 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଉପସର୍ଗ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ଉପସର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ 44 ନମ୍ବର ତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ
ହେଉଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ? ତ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 45 ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟଣ ତ ବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି? ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନା ଅମଣିଷରେ ନା ନିହାଣରେ ନା ଫେଡ଼ାଣରେ? କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟଣ ତ ବିଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି? ତ 45 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 46 ନମ୍ବର ନିଷାଦ ଏଠାରେ ଦନ୍ତସ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ନିଷାଦରେ ତ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନ ହସଇ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ନ ପରେ ଦନ୍ତସ ଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଥିଲା ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହସେଇ ପରେ ଦନ୍ତସ ଥିବାରୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହସେଇ ପରେ ଦନ୍ତସ ଥିବାରୁ। ନିଷାଦ ଏଠାରେ ଦନ୍ତସ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହସେଇ ପରେ ଦନ୍ତସ ଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ 47 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ତ ଅପସନ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନିରୁପମା, ଅପସନ୍ ବି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନିରୁପମା, ତ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କହିଛି 47 ନମ୍ବର। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ନିରୁପମାର ସଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ସଠିକ୍ ହେବ। କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିରୁପମା। ଦନ୍ତନରେ ହସିକାର ହେବ ନି ରୁ ପ ମରେକାମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବନି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ 48 ନମ୍ବର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କହିଛି? ନା ମହତ ନା ପାବନୀ ନା ସମ୍ମାନୀୟ ନା ଦାଶରଥୀ? ତ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦାଶରଥୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ, ଦାଶରଥୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। 49 ନମ୍ବର ଶିକାର ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଶିକାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଶିକାର ବନାନଗତ ନା ସନ୍ଧିଗତ ନା ସମାସଗତ ନା ତଦ୍ଧିତଗତ? ତ 49 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ବନାନଗତ। ତ ଶିକାର ତାଲବେଶରେ ହସିକାର କରେକାର ଶିକାର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାଲବେଶରେ ହସିକାର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକାରରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। 50 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ସଂଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଛି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାସ କ'ଣ ହୁଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ହେବ? ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦନ୍ତସ ଦନ୍ତନରେ ଦନ୍ତନ ତହିଁରେ ୟ ତହିଁରେ ଆକାର ଦନ୍ତସ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 1ରୁ 250ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଯାହାକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଆ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ 6ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।